کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں سب لوگوں کمبائنڈ یا شیئرڈ ایٹیچیوڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ویلیوز بلیو، یا آپ اس کو سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ what people think and feel about health and safety and how does they translate it into their behavior، کہ لوگ سیفٹی کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے اور کیسے اس چیز کو اپنے رویے میں لے کے آتے ہیں۔ جہاں پہ سیفٹی کو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ پازیٹیو کلچر کہتے ہیں، اور جہاں پہ سیفٹی کو امپورٹنس نہیں دی جاتی اس کو ہم نیگیٹو کلچر کہتے ہیں۔ پھر پازیٹیو کلچر نیگیٹو کلچر کے انڈیکیٹرز ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور اگر کسی آرگنائزیشن میں نیگیٹو کلچر ہے تو اس کو ہم کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی تھی۔ اچھا، اسی کے کنٹینیویشن میں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ what people think and feel about health and safety and how does they translate into their behavior، کہ لوگ سیفٹی کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور وہ کیسے اس چیز کو اپنے رویے میں لے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ورکرز کا بیہیویئر ہم چینج کریں، یا ایٹیچیوڈ کہتے ہیں پوائنٹ آف ویو، یعنی کسی کا سیفٹی کے بارے میں نظریہ کیا ہے، کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سیفٹی کا ایک ہی رول ہوگا اور ایک بندہ اس کو دیکھ کے کہتا ہوگا کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دوسرا بندہ سیم رول کو کہتا ہوگا کہ یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی ورکر کا ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہو تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ ہم ان کے لیے ڈفرنٹ اسی ٹاپک پہ ایجوکیشن کے لیے یا ٹریننگ ارینج کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہائی امپیکٹ انٹروینشنز، کہ ان کو کچھ ایویڈنسز کے ساتھ ہم ایسے ویڈیوز دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں فار ایگزامپل ڈرائیور سے اوور سپیڈنگ کرتے ہیں یا اوور ٹیکنگ کرتے ہیں، اب ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، ان کو جرمانہ کیا لیکن نہیں مانے، تو اس میں ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ٹریننگز بھی ارینج کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ان کو ان کی ہائی امپیکٹ انٹروینشن اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کو کچھ ایویڈنسز کے ساتھ ویڈیوز دکھائے، یہ دیکھیں یہ بھی آپ کی طرح ڈرائیور تھے، اوور سپیڈنگ کر رہے تھے یا اوور ٹیکنگ کر رہے تھے اور ان کے یہ ایکسیڈنٹ ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یس سر، یس سر، جی جی، ہائی انفورسمنٹ کے تھرو، یعنی فائن کر کے یا کنسلٹیشن کر کے ان کے ساتھ مشورہ کر کے یا ان کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے ہم کسی کے ایٹیچیوڈ میں چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ اچھا، رسک پرسپشن کا ٹاپک ہے، یہ بھی بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے۔ پرسپشن بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ the way a person's brain interprets information sent to it by their senses، کہ کیسے کسی بندے کے سینسز کو جو انفارمیشن پہنچاتے ہیں اس کے برین تک، اور اس کا برین اس سے کیسے اندازہ لگاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے پرسپشن۔ آپ کا ذہن کسی چیز کی انفارمیشن سے کیسے اسے انٹرپریٹیشن کرتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے، تو اس کو پرسپشن کہا جاتا ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ کو اگر کوئی اسمیل آ رہی ہے تو آپ فوراً اندازہ لگا دیتے ہو کہ یار یہاں پہ کوئی شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے یا کوئی تاروں کی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تو صرف اسمیل جو ہے وہ سینس، آپ نے سینس آف اسمیل یوز کیا، یہ انفارمیشن، یہ جو اسمیل تھا یہ آپ کے برین تک پہنچا اور آپ کے برین نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا کہ یہ وائرس کی اسمیل ہے۔ تو ہمارے جو بھی سینسز ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس طرح کے نظر، سائٹ، یا سننے سے یا سونگنے سے یا ٹیسٹ کرنے سے یا ٹچ کرنے سے، یہ ہمارے سینسز ہے، اور یہ سینسز کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے برین کو انفارمیشن پہنچاتے ہیں اور پھر ہمارا برین اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ کسی آپ کو کوئی سائٹ کی، تو سائٹ فار ایگزامپل نظر کے تھرو بھی آپ کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو ویژولی بھی آپ اس سے انٹرپریٹ کر سکتے ہو کہ یار یہ مسئلہ اس طرح سے ہے جس طرح نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہیئرنگ، سننے سے بھی آپ بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہو، جس طرح فار ایگزامپل مشین ہے، اس میں کوئی اب نارمل نوائز آ رہی ہے تو آپ کا برین انٹرپریٹ کر لیتا ہے کہ یہ مشین میں فلانی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے تبھی یہ اب نارمل نوائز اس سے نکل رہی ہے۔ یا اسی طرح سینس آف اسمیل، جس طرح میں نے ایگزامپل دے دی، سینس آف ٹیسٹ، ذائقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا مسئلہ ہے۔ ٹچ سے اسی طرح
छूने से आपको पता चल सकता है कि गर्म है कोई चीज या ठंडी है, ठीक है। तो ये सेंसेस है, हम यूज करते हैं। अब ये वैसे आप लोगों के परसेप्शन को चेक करने के लिए कि आपका ब्रेन कितना जल्दी इंटरप्रेट कर लेता है, ये सेंटेंस है, इसमें नंबर ऑफ एफ्स काउंट करने हैं। तो इसमें कितने एफ है? जी 6 सर 2 जो 4 जो ची कह रहे हैं फौरन वो तो उससे शायद पहले क्लास लिए तभी वो ची कह रहे 2 6 3 सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। इस सेंटेंस में नंबर ऑफ एफ कितने हैं? कितने एफ है? 2 सर 4 सर 4 3 सर sorry 6 6 है, ठीक है। 6 इसमें। अब आपके जो परसेप्शंस होते हैं उसको कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी ये इस वजह से हम ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि इन केसेस में हमारे अगर सेंसेस सही तरह से काम नहीं कर रहे तो हमारा ब्रेन सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और हमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो अगर 6 total 6 यार ठीक हो गए, ठीक हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल इलनेस की सूरत में, बीमारी की सूरत में भी बंदे के सेंसेस सही तरह से काम नहीं करते और उसका ब्रेन सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। इसी तरह स्ट्रेस में हो बंदा या फटीक थकावट का शिकार हो या ड्रग्स एंड अल्कोहल यानी नशे की सूरत में या प्रीवियस बंदे का तजुर्बा ना हो या ट्रेनिंग ना हो, एजुकेशन ना हो, पीपीईस का इस्तेमाल और इसी तरह वर्क प्लेस कंडीशन, ये वो कंडीशंस है जिसमें आपके सेंसेस सही तरह से काम नहीं करते या परसीव जल्दी नहीं कर पाते और इसकी सूरत में आपको खतरा आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है। क्लियर? यस सर। ये पीपीई सर क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीईस कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी आपका जिस तरह हेलमेट है, मास्क हो गया, शूज हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सारे आपके जाती हिफाजती सामान है या अशिया है। तो पीपीईस के इस्तेमाल से कैसे आप बंदे का परसेप्शन चेंज हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है? सर अगर ग्लव्स हो तो छूट के नहीं, उसका शूज फिट ना हो, प्रॉपर साइज का ना हो या उसका हेलमेट तो उसको फिट नहीं आ रहा, सब हेलमेट नहीं है तो हेलमेट अगर सही तरह से उसको नहीं आ रहा तो उससे परसेप्शन पे कैसे चेंज हो सकता है? अगर गूगल ना हो तो जो आंखों से देख के कर वो जख्मी हो सकता है ऊपर अच्छा से। एक बात करें, जो दोबारा जिनका सेकंड टाइम चल रहा है, रिपीट कर रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ना बोले, जो फ्रेश है उनको बोले। गूगल जो तो वो देख के सही बता नहीं सकता इतना जल्दी। सर अगर उसने हेलमेट सही नहीं पहना तो वो कंफर्टेबल अपना काम भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसका ध्यान किसी और जगह होगा, बार बार अपना हेलमेट को सेट करेगा। अगर अच्छा, इसमें कुछ पीपीई होते हैं कि वो आपके परसेप्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने मास्क पहना हो, तो मास्क आपने जब पहना होगा तो आपको सही तरह से स्मेल नहीं आएगी किसी चीज की, या आपने गॉगल्स लगाए हो तो आपकी सेंस ऑफ साइट सही तरह से काम नहीं करेगी, या आपने ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स लगाए हो तो आपके सेंसेस ऑफ हियरिंग सही तरह से काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि पीपीईस के इस्तेमाल से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके परसेप्शन। इसी तरह प्रीवियस एक्सपीरियंस से कैसे परसेप्शन में चेंज आ सकता है? जी, डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। सर इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियसली कोई हादसा हुआ हो और वर्कर ने मतलब उसके माइंड में अभी तक वो चीजें घूम रही हो तो उसका परसेप्शन शायद वियर्ड हो सकता है, इस तरह का कुछ।
नहीं, देखिए प्रीवियस एक्सपीरियंस इस वजह से कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब आप फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ स्मेल की बात करें, अगर बंदे का पहले से तजुर्बा हो, उसको फौरन समझ आ जाती है ये तारों की जलने की बू आ रही है, प्रीवियस उसका एक्सपीरियंस रहा है उस चीज के साथ। या फॉर एग्जांपल मशीन जो है वो एबनॉर्मल नॉइस प्रोड्यूस कर रही है, तो जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा वो फौरन अंदाजा लगा लेगा कि ये मशीन में फलानी जगह पे कोई मसला है, ये तभी इस तरह की आवाज इसमें एबनॉर्मल आ रही है। जो नया बंदा होगा फर्स्ट टाइम वो अगर सेंस ऑफ स्मेल यूज करेगा उसको पता नहीं लगेगा, या जो नया बंदा होगा उसको सेंस ऑफ हियरिंग वो प्रॉपर यूज नहीं कर सकेगा। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी मैटर हो सकती है, इसी तरह ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से भी। ठीक है सर, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस की जगह अगर इन एक्सपीरियंस लिख ले? नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि ये फैक्टर है, अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उसका परसेप्शन स्ट्रांग होगा, अगर किसी का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका परसेप्शन वीक होगा। इसी तरह इलनेस, अगर कोई ठीक है इलनेस नहीं है परसेप्शन स्ट्रांग होगा, इलनेस है बीमारी की सूरत में, अब फॉर एग्जांपल आपको फ्लू है, बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको क्या आपका सेंस ऑफ स्मेल सही तरह से काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको स्मेल ही नहीं आएगी। या स्ट्रेस में है, टेंशन में, इसमें भी आपके सेंस ऑफ सेंसेस सही तरह से काम नहीं करते। फटीग में, थकावट की सूरत में, ये बेसिकली हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि अगर ये सूरतें हो तो बंदे से काम नहीं करवाना, अगर काम करवाओगे रिस्क आम मुकाबले में ज्यादा होगा। बंदा बीमार हो आप उससे काम ले रहे हो, बंदा स्ट्रेस में हो आप उससे काम ले रहे हो, बंदा थका हुआ हो, जिस तरह अक्सर जगहों पे हम कहते हैं कि सर, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस बंदे का हो यार या नशे की हालत में हम मना करते हैं कि काम नहीं है ना, तो ये सारी इसी वजह से कि क्योंकि उस टाइम आपका परसेप्शन वीक होता है। सर ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इसको एक्सप्लेन करें। जी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फिर ना हो तो फिर हाँ, तो ट्रेनिंग और एजुकेशन से भी आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है ना, कि अगर बंदा ट्रेंड हो, उसको पता लगेगा, उसको उस चीज के बारे में इल्म हो। एक बंदे को बिल्कुल इल्म ही नहीं है और एक बंदे को है उस चीज के बारे में मालूमात, तो क्या दोनों के परसेप्शन में चेंज नहीं आएगा? आएगा। हाँ, तो इस वजह से कह रहे हैं कि इस फैक्टर से भी बंदे के परसेप्शन वो हो सकते हैं। अनट्रेंड और ट्रेंड बंदे में बहुत। सर ये वर्ड स्टार्ट का क्या मतलब है? हाँ, ये जो वर्ड स्टार्ट ऊपर लिखे हुए है ना, फैक्टर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट कहते हैं डिस्टर्ब। डिस्टर्ब समझते हो कि डिस्टर्ब भी नहीं समझते? उर्दू में क्या कहते हैं डिस्टर्ब को? डिस्टर्ब, हाँ ठीक का वर्ड है। गलतफहमी या तंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे टॉपिक की तरफ जाते। अच्छा, एक चीज आप लोग को बताता चलो, देखिए ये चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किए। क्लास स्टार्ट होने से पहले 10-15 मिनट पहले, बेशक आप 20 मिनट पहले ये नोट्स पहले से स्टडी कर लिया करो कि आज ये क्या पढ़ाएंगे हमारे टीचर, या जो हम पढ़ लेते उसको रिवाइज कर लिया करे एंड में, ताकि फॉर एग्जांपल अब इसमें कोई इंग्लिश की वर्डिंग अगर ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आ रही, फौरन आप गूगल कर लिया करो, या आपके पास डिक्शनरी होगी मोबाइल पे, उसको सर्च कर लिया करो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग, इस वर्ड का। तो फिर जब आप क्लास में आओगे तो आप बिल्कुल रेडी होंगे कि क्या पढ़ रहा है। और दूसरा ये इसमें जो चीजें आपको क्लियर नहीं होगी वो चीजें आप फिर इस तरह के क्लास में क्लियर कर सकते हो। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है रिस्क असेसमेंट, जो आप लोगों का IG2 का यूनिट टाइटल भी है। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली किसी वर्क प्लेस में, किसी काम की जगह में जाके वहां पे खतरों की पहचान और फिर इन खतरों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए मौजूदा क्या कंट्रोल, मजीद क्या कंट्रोल चाहिए। ये जो बार बार माइक ऑन करेगा उसको फिर क्लास से नेक्स्ट टाइम आउट कर लूंगा, तो काइंडली माइक अपने ऑफ रखे प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। तो रिस्क असेसमेंट को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम हैजर्ड और रिस्क को पढ़ लेते कि हैजर्ड किसको कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हैजर्ड।
ہر وہ چیز جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے تو اس کو ہیزرڈ کہا جاتا ہے. جس طرح یہ تصویر میں دکھا رہا ہے، یہ بندہ ساحل پہ کھڑا ہے اور اس کے آگے سمندر ہے اور اس میں شارک ہے. اب سمندر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو ڈبو سکتا ہے اور شارک میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو کاٹ سکتی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے رسک ہیزرڈ ہے. لیکن یہ رسک کب بنے گا؟ یہ رسک تب بنے گا، رسک از دا پروبیبلٹی دیٹ ہیزرڈ ول کاز ہارم. چانسز بڑھ جائے کہ کوئی بھی ہیزرڈ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو پھر رسک کہا جائے گا. جس طرح تصویر میں یہ دکھا رہا ہے کہ اچھا یہ جو کنٹینیوسلی اگر جان کے کوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بیوقوف آدمی ہے جو کرتا ہے اس طرح کا کام. آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں نے سب نے اپنے فل کلاس کو جوائن کرنا ہے. آؤٹ سائڈر ہم کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے کلاس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آنا ہوتا ہے مستی کے لیے. یہ زوم یوزر کون ہے؟ یہ کون ہے دوسرا؟ یہ 1COC ٹروجن. جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ جوائن نہیں کیا اس سب کو میں کک آؤٹ کر رہا ہوں کلاس سے. زوم یوزر سر کوئی بھی ڈسٹربنس پیدا کرتے سے ریموو کر دے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی جان کے کرے سیفٹی 809 کون ہے؟ سیفٹی 809 سر جی رحمت اللہ کو ریموو کیا. سیفٹی نہیں سر یہ رحمت اللہ نے میں ہوں محمد. آپ کو ریموو کر دیا. ابھی مزے کرو. کلاس کو کیوں آپ لوگ فل نیم کے ساتھ جوائن نہیں کرتے؟ بار بار آپ لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ کلاس کو اپنے فل نیم کے ساتھ جوائن کرنا ہے. سر جی کو ریموو کیا. سر آپ نے رحمت اللہ کو ریموو کیے ہیں. یہ ابھی جو پھر کسی نے حرکت کی یہ کون ہے یار؟ کوئی مستی کرتا ہے ضرور سے ریموو کر. محمد زید میں کوئی ہوں. بیوقوف بندہ ہوگا جو ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے. سر میو دیکھو کے نام سے ایڈ ہے وہ کر رہا ہے. کون؟ سر کائنڈلی آپ اس طرح کریں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں جو بندے رجسٹر ہے ان کو رکھ لے اور باقی کو ریموو کر لے تو یہ لنک ان کے ساتھ پھر شیئر نہیں ہوگا. سر یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کلاس میں آپ لوگ کلاس میں کافی لڑکے آؤٹ سائڈرز کے ساتھ بھی یہ لنک شیئر کرتے ہیں. دوسرا یہ جو الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ کلاس کو جوائن کریں گے ان کو ہم آؤٹ کریں گے. سیفٹی 809 10 منٹ کے لیے ریکارڈنگ لگا دے جو بندہ. سر میں ایک بات بتاؤں سر. جی جی سر یہ آپ اس طرح نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ رجسٹر ہے سر وہ صرف وہ اپنے وہ مطلب وہ انوائٹ کرنا ہے یا پھر ان کو کنفرم کرنا ہے جو دیکھتا ہوں. اچھا تو ہم ہیزرڈ اور رسک کی بات کر رہے تھے کہ رسک کیا ہے؟ رسک از دا پروبیبلٹی دیٹ اے ہیزرڈ ول کاز ہارم. اگر ایک چیز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ہیزرڈ ہے، اور جب اس کے نقصان پہنچانے کے چانسز بڑھ جائے تو وہ پھر رسک بن جاتا ہے. جس طرح کے پہلے تصویر میں ہم نے دکھایا کہ بندہ ساحل پہ کھڑا تھا، لیکن دوسرے تصویر میں دیکھیے کہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں. اب یہ پانی اس کے ڈبو سکتی ہے اگر اس کو سوئمنگ صحیح طرح سے نہیں آ رہی، اور اسی طرح یہ شارک اس کو کھا سکتا ہے. تو اب چانس بڑھ گیا ہے کیونکہ پہلی صورت میں تو نہ تو شارک پانی سے باہر آ کے اس کو کھا سکتا تھا، نہ پانی باہر آ کے اس کو ڈبو سکتی تھی. لیکن جب اس نے چھلانگ لگا لیا اب دونوں چیزوں میں یہ پروبیبلٹی
या ये चांसेस बढ़ गए कि वो नुकसान इसको पहुंचा सकते हैं, तो अब वो रिस्क बन गए। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके सराउंडिंग में नेकेड इलेक्ट्रिक वायर्स है, आप दूसरे उसको दूर से देख रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिक वायर्स जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक उससे लग सकता है, लेकिन वो रिस्क कब बनेगा? जब आप उनके करीब जाके उनके साथ काम करोगे, तो वही इलेक्ट्रिक वायर जो है वो आपके लिए क्या बन जाएंगे? रिस्क बन जाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, वो चल रही है और उसपे उसके आगे सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ, तो उसको आप अगर दूर से देख रहे हो वो हैजर्ड है, लेकिन अगर आप उस मशीन के साथ काम करते हो तो अब चांस बढ़ गया है कि वो मशीन आपको नुकसान पहुंचाए, तो वो फिर रिस्क बन जाता है। आप सराउंडिंग में देखो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएगी कि वो आपको हैजर्ड लगेगा, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो रिस्क तब बनेगा जब आप उसके करीब जाओगे, उसके साथ इंटरेक्शन में आओगे, तो वो फिर रिस्क बन जाएगा। अच्छा, हैजर्ड की फिर आगे कैटेगरीज भी है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल चीजें ऐसी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या केमिकल कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहुंचा सकती है, या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड है जिनसे बीमारियां लग सकती है। और इसी तरह एर्गोनॉमिक किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट की या वर्क नेचर की अनकंफर्टेबिलिटी हो और उसमें आप जबरदस्ती वर्कर को एंगेज करते हो काम करने के लिए, तो वो फिर एक एर्गोनॉमिक हैजर्ड है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई अनकंफर्टेबल चेयर है जिसपे वर्कर को कंटिन्यूसली बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो वो एर्गोनॉमिक हैजर्ड कहलाएगा। इसी तरह साइकोलॉजिकल, जिसमें नफ्सियाती बीमारियां हो सकती है काम के बर्डन वगैरह की वजह से। और रिस्क क्या है? द लाइक्लीहुड दैट हैजर्ड विल कम इन कॉम्बिनेशन विद सिवियरिटी, के लाइक्लीहुड, चांसेस ऑफ अकरेंस, और उस तरह सिवियरिटी कि उसकी शिद्दत कितनी होगी। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे, आगे आपको उसकी डेफिनेशन और क्लियर नजर आ जाएगी या समझ आ जाएगी। ठीक है, फिजिकल हैजर्ड के एग्जांपल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, नॉइस, शोर वगैरह, वाइब्रेशन, जो फिजिकल चीजें नुकसान पहुंचाती है, रेडिएशन, मशीन वगैरह। इसी तरह केमिकल, जिस तरह मरकरी, सॉल्वेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसेस, लिक्विड, जितने भी केमिकल है, एसिड्स वगैरह। बायोलॉजिकल में कोविड, हेपेटाइटिस, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ। एर्गोनॉमिक में मैनुअल हैंडलिंग, रिपीटेटिव टास्क। एर्गोनॉमिक में वो काम, वो भी जिसमें अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वर्कर को काम करना पड़े, या जिसमें कंटिन्यूसली ऐसी एक्टिविटी जिसमें कंटिन्यूसली जिस्म का एक ही हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, या रिपीटेटिव टास्क, तो वो भी एर्गोनॉमिक हैजर्ड कहलाते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल मैनुअल हैंडलिंग में कंटिन्यूसली सिर्फ हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक एर्गोनॉमिक हैजर्ड कहलाता है। और साइकोलॉजिकल में स्ट्रेस, वायलेंस, ठीक है, जिसमें लड़ाई झगड़ा का भी खतरा हो सकता है, नफ्सियाती बीमारियां वगैरह। हेलो सर। क्लियर? हेलो जी जी सर, आपने जी बोले। मेरे दोस्त रहमतुल्लाह को रिमूव किया है। वो कह रहा है कि मुझे उसने अपने दोबारा, नाम से उसने नाम से किया था। और वो आपने गलती से सेफ्टी के लिए उसको रिमूव कर दिया। अभी ये नहीं ज्वाइन कर सकते। ये कुछ बंदों की बेवकूफी की वजह से ये मस्ती। आप लोगों से गुजारिश है, पहले भी मैं कह चुका हूं कि आप अगर किसी के साथ लिंक शेयर करोगे, वो किसी के साथ ये लिंक शेयर ना करें। जितने भी बंदे जिसने एनरोलमेंट की होगी और जिसने एग्जाम देना होगा, वो लाजमी वो क्लास को सीरियस लेगा, लेकिन जो मस्ती के लिए आएगा वो वही बंदा होगा जो कि जिसने वैसे ज्वाइन किया होगा। एग्रीड सर, एग्रीड। सर, तो इसका क्या तरीका कार है कि वो दूसरी दोबारा बात- ऐड हो जाए? दूसरी बात ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जो भी
कि बंदा चाहे वो सेफ्टी की नॉलेज हासिल कर रहा है या किसी भी क्लास में वो बैठा हुआ है जहां पे उसको सीखने का मौका मिल रहा है, तो वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता अगर वो अपने दरसगाह की, अपने किताब की और अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेगा। ये तीन चीजों की जिसने इज्जत नहीं की वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, ये याद रखे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मैंने अगर किसी से एक लफ्ज भी सीखा तो गोया मैं उसका गुलाम हूं। तो अगर आपको एक लफ्ज भी सीखने का मौका मिल रहा है किसी दरसगाह से तो उसकी बहुत कदर किया करे, ठीक है। सर तो क्या तरीका ठीक क्या है है सर। कि वो दोबारा ऐड हो जाए? सर ये हमारा क्लास थोड़ा अभी smooth लीव नहीं चल करके रहा था, ये जो नए बंदे आए हैं ज्यादा प्रॉब्लम वही चल रहे हैं सर। अब जिसने नाम ही रखा हो बिल्लो रानी हो पता नहीं क्या क्या नाम रखे होते मियाँ बिल्ली, वो क्या क्लास को वही लेगा? था, वही बार बार कर रहा था। बिल्कुल हाँ सर, उसको रिमूव करें सर। चले लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। अच्छा अब देखें, ये आप लोगों को एक हैजर्ड किसको कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। अब जिस तरह ये दिखा रहा है कि एक इसके फोल्डिंग है और इसके ऊपर ईंटें पड़ी हुई है। अब ये ईंटें बिल्कुल एज पे पड़ी हुई है और ये ऊपर से गिर सकती है। आप दूर से देख रहे हो तो ये क्या है? हैजर्ड है। लेकिन ये रिस्क कब बनेगा? जब आप इन ईंटों के नीचे से गुजर रहे हो। तो अब चांसेस बढ़ गए कि वो बन गया। और अगर ईंटें ऊपर से गिर गई और आपको लगी नहीं है तो ये नियर मिस कहलाएगा इंसिडेंट। नियर मिस यानी ऐसा हादसा जिसमें नुकसान ना हुआ हो, ये नियरली मिस यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि बाल बाल बच जाना। और इंजरी एक्सीडेंट कब बनेगा? कि आप नीचे से गुजर रहे हो, रिस्क आपने ले लिया और ईंट ऊपर से गिर के आपको लग गई, तो ये फिर एक्सीडेंट या इंजरी एक्सीडेंट कहलाएगा। क्लियर? हैजर्ड और रिस्क में आपको डिफरेंस समझ जी सर, क्लियर है। सर आप अब रिस्क असेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो रिस्क असेसमेंट इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। रिस्क असेसमेंट वो अमल है जिसमें हम कंट्रोल मेजर्स की पहचान करते हैं बाय इवैल्यूएटिंग द रिस्क। रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि कितना कुछ रिस्क है एराइजिंग फ्रॉम द हैजर्ड, जो हैजर्ड से निकल रहा है। Taking into account the adequacy of existing controls को भी consider करते हैं in deciding whether or not the risk is acceptable। और फिर ये डिसीजन लेना कि क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये पूरा अमल रिस्क असेसमेंट कहलाता है। ये डेफिनेशन अगर आपको सही तरह से समझ नहीं आ रहा तो रिस्क असेसमेंट के जो 5 स्टेप्स है उससे भी आप रिस्क असेसमेंट के अमल को समझ सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स की पहचान करना, उन खतरात से किन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करना और मौजूदा कंट्रोल्स की बात करना और मजीद क्या कंट्रोल चाहिए। तो इस पूरे अमल को रिस्क असेसमेंट कहा जाएगा। किसी भी वर्क प्लेस में खतरात की पहचान करना कि ये खतरे यहाँ पे मौजूद है, फिर इन खतरों से इन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और कैसे पहुंच सकता है, और रिस्क ना कुछ मौजूदा क्या कंट्रोल्स है उसके लिए, उन खतरात के लिए, और मजीद क्या कंट्रोल सजेस्ट करते हैं। तो इस पूरे अमल को रिस्क असेसमेंट कहा जाएगा। क्लियर और नॉट डेफिनेशन? ये डीएचए और ये सब तकरीबन सेम ही बात है ना? रिपीट कर देंगे। किसको कहते हैं? वो अमल जिसमें हम खतरों की पहचान करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्क प्लेस में क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों से किन लोगों को नुकसान, क्या कंट्रोल्स है और मजीद क्या कंट्रोल्स चाहिए। तो इस पूरे अमल को रिस्क असेसमेंट कहा जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल में
एक मिनट, एक तस्वीर से आप लोग को अब फॉर एग्जाम्पल ये लड़का है, ठीक है, ये डूम के टॉप पे कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है। अब ये एक टास्क है, एक्टिविटी है, क्लीनिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं रिस्क असेसमेंट करना चाहूँ, रिस्क असेसमेंट तो वैसे जेनेरिक बनता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जॉब हैजर्ड एनालिसिस के लिए करना चाहूँ तो एक्टिविटी क्या है? क्लीनिंग एक्टिविटी। अब इसमें हैजर्ड क्या, आपको क्या नजर आता है, इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं इस काम में? falling from the height, और स्कैफोल्डिंग इसकी प्रॉपर नहीं है। सर स्लिपरी है। slip and trip भी हो सकता है सर। अच्छा, ये हैजर्ड आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पहचान लिए कि वर्क एट हाइट हो रहा है तो ऊपर से बंदा गिर सकता है, या स्लिप एंड ट्रिप होके भी बंदा गिर सकता है, ठीक है। तो आपने, या ये क्लीनिंग के दौरान डस्ट का भी हैजर्ड हो सकता है। ये तीन आपने हैजर्ड पहचान कर ली। फिर दूसरा स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, कि इन खतरात से किन लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड, किसको नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल इसके नीचे जो सफाई कर रहे हैं, नीचे के लोग वर्क नीचे हो सकती है, जिस पे गिरेगा। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में नीचे लोग मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन हाइट में ये खुद भी मुतासिर हो सकता है ना, ऊपर से गिर सकता है। वर्क आइडेंटिफिकेशन आपने मैनेजमेंट को भी नुकसान अब पड़ इसके सकता है। रिस्क को अगर आप इवैल्यूएट करोगे, इसके रिस्क को अगर आप एवेल्युएट करोगे, यानी ये कितना कुछ है। फॉर एग्जांपल अगर वर्किंग एट हाइट की बात करें, तो अगर इसने फॉर एग्जांपल फुल बॉडी हार्नेस भी नहीं पहना हुआ, ठीक है, और इस एक्टिविटी की सुपरविजन भी हो रही कि बहुत ज्यादा है कि ये गिर जाए, और ये हाइट भी तकरीबन 100 मीटर तक है या 80 मीटर तक हाइट है, तो इतने हाइट से बंदा गिरेगा तो उसकी सीवियरिटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा। जी क्या कह रहे हैं? तो रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए मौजूदा क्या कंट्रोल्स है? इन्होंने मौजूदा क्या कंट्रोल्स किए? जी आवाज आ रही है मेरी? करना है सर, रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं आप। मौजूदा इन्होंने क्या कंट्रोल्स किए? इसने फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है, ठीक है। सर ये लेग तक नजर आ रही है सर, रेलिंग सिस्टम भी है, लेकिन ये तो इस तरफ काम कर रहे हैं सर रेलिंग प्रोवाइड की जाए, फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड किया जाए, मास्क प्रोवाइड किया जाए डस्ट के लिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे काम करने के लिए, स्कैफोल्डिंग या जैसे भी हो, इस तरह से भी प्रॉपर टाई ऑफ होना चाहिए सर। लाइफलाइन होनी चाहिए वहाँ पर। रहे कि अभी तक उन लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, वो नहीं, ये नहीं पूछ रहे क्या करना चाहिए, वो पूरे अभी तक उन लोगों ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सही। पिक्चर में तो अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है। कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपको बताता चलूं ना, मौजूदा कंट्रोल जिसमें ये इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं कि एक तो इसको फुल बॉडी हार्नेस भी दिया हुआ है, और दूसरा ये है कि इसको हमने एक सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन उसको बोलते हैं, सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन, जिसमें ये इजीली मूव कर सकता है, और अगर अल्लाह ना करे ये ऊपर से फिसल के गिरे तो इसमें ये जो सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन है ये खुद ही लॉक हो जाता है, तो ये फिर गिरेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। तो इसको इन्होंने मौजूदा कंट्रोल ये किए हुए कि फॉल अरेस्टर अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा मेरे पास अभी तस्वीर होगी शायद, मैं देख लूंगा। तो अब अच्छा मेरी बात सुने, अब मौजूदा कंट्रोल्स में ये बंदा ट्रेंड है, इसको एक फुल बॉडी हार्नेस दिया गया है, और इसको क्या नाम है अपना, सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन दी गई है। मजीद कंट्रोल, हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसको हेलमेट दे दे, इसके एक्टिविटी की सुपरविजन नहीं हो रही, इसकी सुपरविजन करे, प्रॉपर प्लेटफॉर्म अगर हो सकती है पॉसिबल तो वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इस पूरे अमल को मैं वैसे आपको समझाना चाहता हूँ कि पूरे अमल को
رسک اسسمنٹ کہا جاتا ہے، جس میں آپ خطرات کی پہچان کرتے ہو، ان خطروں سے کن لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، رسک کتنا کچھ ہے، اور موجودہ کیا کنٹرول ہے اور مزید کیا کنٹرول اس کے لیے چاہیے، تو اس پورے عمل کو رسک اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہر آرگنائزیشن نے اپنا ایک رسک پروفائل بنایا ہوتا ہے۔ رسک پروفائل سے کیا مراد ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے آرگنائزیشن میں یہ ایکٹیویٹیز ہے، ان میں یہ خطرات ہے اور ان کے لیے کنٹرولز ہے۔ تو اس طرح ہر آرگنائزیشن نے اپنا ایک جنیرک رسک اسسمنٹ آپ اس کو بولے یا اپنا ایک رسک پروفائل بنایا ہوتا ہے، اور اس رسک پروفائل میں اس کو کس قسم کے خطرے ہیں، نیچر اینڈ لیول آف دا تھریٹس فیس بائی آرگنائزیشن، کہ آرگنائزیشن کو کیا کیا خطرات ہیں، ان خطرات کے لائکلیہڈ کیا ہے، چانسز آف اکرنس کتنے کچھ ہے، ان خطرات سے کس قسم کی ڈسٹربنس پروڈیوس ہو رہی ہے آرگنائزیشن کو، موجودہ جو کنٹرولز ہیں اس کی افیکٹونیس، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اچھا، رسک پروفائل یا اس طرح یہ رسک پروفائلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ the right risk have been identified، کہ جو صحیح خطرات ہیں ان کی پہچان ہو گئی ہے، اور اس طرح prioritize for the action، اور ان کے لیے جو ایکشنز ریکوائرڈ ہے وہ پریورٹائز ہو جائیں گے کہ کس ایکشن کو ہم نے پریورٹی سر آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ صحیح نہیں ہے تو سر آف لائن ہو گئے تھوڑی دیر، آف لائن سر 2 منٹ ویٹ کریں، شاید کال وغیرہ آ گئی۔ مائک اپنے آف کر لیں، مائک آف کر لیں، مائک آف۔ اچھا، یہ کیا نام ہے اپنا، ایک بندہ تھا نا سامنے نہ گزرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوسرے نے اس کو ساتھ، دوسرے نے بھی نیت باندھی تھی، وہ اس کو نماز میں ہی کہتا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیسرا کہتا ہے اچھا ہوا ہے یار میں نے بات نہیں، ٹھیک ہے، تو تینوں کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو آپ لوگ بھی ایک شروع ہو جاتا ہے تو باقی بھی شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، رسک پروفائلنگ کا آؤٹ کم کیا ہوگا کہ ہم اپنے صحیح خطروں کی پہچان کر لیں گے کہ واقعی میں ہمیں یہ خطرے ہیں، اور ان کے لیے جو صحیح کنٹرولز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے، اور جو مائنر رسک ہے اس کو ہم مطلب جن سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا تو اس کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اصل مسائل یہ ہیں جن سے ہمیں فائدہ یہ، اور اسی طرح ان خطرات سے صحت کو اور سیفٹی کو کیا کیا اس پہ امپیکٹس پڑ رہے اور بزنس پہ کیا کیا اثرات ان کے پڑ رہے، اور اسی طرح رسک پروفائلنگ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے رسک ہے ان کو کس حد تک ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ان کے لائکلیہڈ کتنا کچھ ہے، ان کے چانسز آف اکرنس کتنے کچھ ہے۔ کلیئر اور ناٹ؟ دیے ہوئے نا، ایکسکیوز می سر،
جی 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 سر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس بڑے رسک ہے تو اس کو ریڈ دیا ہوا ہے، یلو ہے اس کا الگ ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نہیں اس کا کچھ ایسے ہی اس نے دیا ہوا؟ بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے. اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہو کہ فار ایگزامپل آپ آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ یہاں پہ ہمیں زیادہ ہیزرڈ جو ہے وہ ہمیں H2S سے ہے، ہائیڈروجن سلفائڈ کلر گیس سے، اس کی لیکیج سے ہو سکتا ہے، یا ہمیں آگ کا خطرہ بہت ہو سکتا ہے، یا ہمیں فیومز کا خطرہ بہت ہو سکتا ہے. اور اسی طرح گاڑیاں چل رہی ہے، اس سے تھوڑا سا ڈسٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھو گے کہ اس میں کیا کون سا خطرہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ ظاہر سی بات ہے وہی خطرہ جس سے جان کو خطرہ ہے، H2S، ٹھیک ہے. جو خطرات ہے اس کو آپ چلے نیگلیکٹ بھی کر سکتے ہو یا اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دینا، بجائے اس کے کہ بڑے خطروں کو آپ چھوڑ لو اور چھوٹوں کے پیچھے لگ جاؤ. رسک اسسمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ رسک اسسمنٹ کو جسٹ ایز اے ڈاکومنٹ لیتے ہیں. یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایک کنٹرول پروسیجر ہے جس کے تھرو ہم کم کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے رسک اسسمنٹ کیا بھی ہو اور پھر بھی اس کے اکارڈنگ آپ کام نہ کر رہے ہو یا آپ نے انسفیشینٹ رسک اسسمنٹ بنایا ہو. تو رسک اسسمنٹ کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ خطروں کو ہم کنٹرول کر لیں. اگر آپ نے رسک اسسمنٹ کی ڈاکومنٹیشن پوری کی ہے اور آپ نے خطرے کنٹرول نہیں کیے، اٹ مینس کہ آپ نے رسک اسسمنٹ کیا ہی نہیں. کیونکہ رسک اسسمنٹ ہم کرتے تاکہ حادثات کو روک سکے، اور حادثات رکیں گے تو ہمارے پاس ڈیتھ اور پرسنل انجریز نہیں ہوں گے، اور اسی طرح ان سے ایسوسیٹڈ جو لاسز ہیں وہ نہیں ہوں گے. اگر حادثات نہیں ہوں گے تو ہم بریچز آف اسٹیٹیوٹ لا اس کو بھی روک سکتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو، اور اس طرح اس کے ساتھ جو کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ہم رسک اسسمنٹ کرتے ہیں. کلیئر؟ کلیئر. یس سر. یہ بریچز آف اسٹیٹس لا کیا قانون اگر فار ایگزامپل قانونی طور پہ مالک پابند ہوتا ہے کہ وہ سیف پلیس آف ورک پرووائڈ کرے، تو اگر فار ایگزامپل اس نے سیف پلیس آف ورک پرووائڈ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قانون کو توڑا ہے. تو قانون کی جو بریچز ہے یعنی وائلیشنز ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ہم رسک اسسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تھینک یو. اچھا اس کو ویسے IG2 کے اگر آپ لوگ سلائیڈز پڑھ لو نا، سوری IG2 کے اگر آپ لوگ رسک اسسمنٹ کا وہ جو پارٹ ہے پارٹ 2، اس سے بھی آپ کو یہ سٹیپس بھی سمجھ آ جائیں گے اور رسک اسسمنٹ بھی سمجھ آ جائے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ لوگوں کا IG2 ہوتا ہے اس کا پارٹ 2 فلی رسک اسسمنٹ ہوتا ہے. اس میں پہلے کالم میں ہیزرڈ کیٹیگری اینڈ ہیزرڈ کے پہلے کالم میں آپ ہیزرڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرو، پھر دوسرے کالم میں who might be harmed and how، کہ کن لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کیسے پہنچ سکتا ہے. اسی طرح what are you already doing، کہ ان خطرات کے لیے آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہو اور فردر کیا کنٹرولز چاہیے اور اس کے لیے ٹائم اسکیل اور ریسپانسبل پرسنز. تو یہ پورا عمل رسک اسسمنٹ ہوتا ہے کہ کو اور کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے اور رسک کو کیلکولیٹ کرنا، اور اسی طرح کرنٹ کیا کنٹرول ہے اور فردر کیا کنٹرول چاہیے. اچھا اب سوٹیبل اور سفیشینٹ رسک اسسمنٹ کون سا ہوگا، یعنی کون سا رسک اسسمنٹ ایسا ہوگا جو کہ پرفیکٹ ہوگا؟ تو ایسا رسک اسسمنٹ جس پہ آئیڈینٹیفائی سگنیفیکنٹ ہیزرڈ، جتنے بھی سگنیفیکنٹ یا ضروری خطرات ہے اس میں ان سب کی پہچان ہوئی ہو. اسی طرح سوٹیبل اور سفیشینٹ رسک اسسمنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ مالک کو یہ بھی آپشن دیتا ہے کہ کون سے کنٹرول اس نے پریورٹی بیسس پہ لینے ہیں. اسی طرح پرفیکٹ رسک اسسمنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کام کے نیچر کے مطابق ہو، خطرات کے مطابق ہو، اور ایک خاص ٹائم کے لیے ویلڈ بھی رہے. کلیئر؟ جی سر. ریپیٹ کریں تھوڑا. ایک پرفیکٹ رسک اسسمنٹ کون سا ہوتا ہے، یعنی آپ کس کو رسک اسسمنٹ کو کہیں گے کہ یار یہ بالکل اوکے ہے؟
وہ رسک اسسمنٹ جس میں تمام ضروری خطرات کی پہچان ہوئی ہو، وہ رسک اسسمنٹ جس میں مالک کو آپ یہ آپشن دے سکتے ہو کہ یہ کنٹرول پہلے لے، یہ بعد میں بھی لے سکتے ہیں، اور وہ رسک اسسمنٹ جو کام کے نیچر کے مطابق ہو، یعنی جس لیول کے خطرات ہو اس میں ان کے مطابق وہ ساری چیزیں ہوئی ہو، یعنی سارے خطرات کی پہچان ہوئی ہو، پروپورشنیٹ ٹو دا رسک، کہ رسک کی پریورٹیز کو دیکھ کے وہ ڈیولپ کیا گیا ہو کہ کون سے رسک ہمارے فرسٹ پریورٹی کے، کون سے سیکنڈ پریورٹی کے، اور اسی طرح ویلڈ فار اے ریزنیبل ٹائم، اور ایسا رسک اسسمنٹ جو خاص ٹائم تک ویلڈ بھی رہے۔ کلیئر؟ اوکے سر۔ اچھا، ویلڈ فار اے ریزنیبل ٹائم سے کیا مراد کہ وہ رسک اسسمنٹ سوٹیبل سفیشینٹ ہوگا جو کہ خاص ٹائم کے لیے ویلڈ بھی رہے۔ جب تک ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا سر، جب تک ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ویلڈ رہے۔ جیسے انٹرو کو دکھایا تھا ہم نے پیچھے ایگزامپل، انٹرو کو اس طرح سیٹ کرے بس جہاں تک نیچے کام چلتا رہے، اوپر سے کچھ ہیزرڈ نہ ہو۔ سر یہ اس ٹائم تک بھی ہوگا جب دوسرا ریسک نہ ہو۔ رسک جو ہے اچھا مجھے تو بولنے دیا کرو نا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسک اسسمنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے جو ایک خاص ٹائم تک چل بھی سکے، تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ ایک خاص ٹائم تک چل بھی سکے؟ مطلب ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس ٹائم پہ سسٹم کر لی جائے، اس کے بعد اگر دوسرا نہ ہو جائے تو اس ٹائم تک۔ سر یہ جو اسسمنٹ آپ نے کی وہ کچھ عرصے کے لیے چل بھی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ اسسمنٹ ایک بناتے ہو، میں ایک رسک اسسمنٹ بناتا ہوں اپنے ورکشاپ کے لیے، اب ورکشاپ میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھی وہ تقریباً میں نے کور کر لی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مہینے میں یہ ایک دفعہ کچھ جگہوں کی انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر، جی سر، اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے اپنے بیسٹ ویسٹ سیمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے رسک اسسمنٹ کیری آؤٹ کر لیا، اب مجھے جو ڈیلی ان کے ایکٹیویٹیز چل رہے تھے کمپلیٹ کر لیا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ یار یہ تو منتھ میں کوئی انسپیکشن کے لیے فلانی اکوپمنٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، تو میں نے تو یہ چیز اس میں انکلوڈ ہی نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ میرا رسک اسسمنٹ انویلڈ ہو گیا، اس میں نے کچھ ایکٹیویٹیز مس کر لیے۔ تو آپ نے رسک اسسمنٹ ایسا پرفیکٹ بنایا ہو کہ اس میں آپ نے سارے خطرات کی پہچان کی ہو اور ان کو کنٹرول بھی کیا ہو، کیونکہ ایک تو جب حادثہ ہوگا وہ انویلڈ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا کام آئے گا جو اس میں نہیں لکھا گیا تو اس کیس میں بھی وہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے رسک اسسمنٹ بنانا چاہیے تاکہ وہ پرفیکٹ ہو اور ایک خاص ٹائم تک چل بھی سکے۔ کلیئر؟ اچھا اب رسک اسسمنٹ کے 5 سٹیپس ہیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی دا ہیزرڈ، خطروں کی پہچان۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی دا پیپل ہو مائٹ بی ہارمڈ اینڈ ہاؤ۔ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی پہچان کرے جن کو ان خطروں سے نقصان ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ ایوالویٹ دا رسک، یعنی رسک کو کیلکولیٹ کرو کہ ہائی رسک ہے یا میڈیم رسک ہے یا لو رسک ہے، اور اینڈ ڈیسائیڈ آن پریکاشنز، اور کنٹرولز پہ بات کرو کہ کون سے کنٹرولز اس کے لیے لینے چاہیے اور کس ترتیب کے ساتھ لینے چاہیے۔ پھر چوتھا سٹیپ ہوتا ہے رسک اسسمنٹ کا ریکارڈ سگنیفیکنٹ فائنڈنگز، کہ جو آپ نے ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کر لیے یا رسک کو کیلکولیٹ کر لیا، ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کر لیں، انہیں ریٹن فارم میں لے کے آنا۔ اینڈ پانچواں سٹیپ ہوتا ہے کہ
ریویو اینڈ اپڈیٹ از نیسیسری کہ اس کو ساتھ ساتھ میں ریویو بھی کرے اور اگر ضرورت ہو یعنی ریویو سے مراد یہ کہ اس میں نظر ثانی بھی کرے اور اگر اس میں کوئی چینج لانے کی ضرورت ہو تو وہ چینج بھی کر لی. تو یہ پورا عمل ہوتا ہے رسک اسسمنٹ کا. اب یہ 5 سٹیپ ہے اور ان 5 سٹیپوں کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی دا ہیزارڈ. کیٹیگریز پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکو. اب 2 قسم کے خطرے ہوتے ہیں، ایک کو ہم سیفٹی ہیزارڈ کہتے ہیں، ایک کو ہم ہیلتھ ہیزارڈ کہتے ہیں. سیفٹی ہیزارڈ وہ ہے جن سے بندہ زخمی ہو سکتا ہے تو ان کو ہم سیفٹی ہیزارڈ کہتے ہیں، اور جن سے بندوں کو بیماری لگ سکتی ہے تو ان کو ہیلتھ ہیزارڈ کہا جاتا ہے. اب جس طرح فار ایگزامپل ہائٹ پہ کام کرنا ہو تو اوپر سے بندہ گر سکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ سیفٹی ہیزارڈ ہے. فالنگ آبجیکٹس یعنی اوپر سے چیزیں گر سکتی ہے. موونگ وہیکلز ان سے بھی بندہ زخمی ہو سکتا ہے. گاڑیوں کے چلنے سے، مشینوں سے بندہ زخمی ہو سکتا ہے، بجلی سے. اسی طرح کیمیکلز ایسے ہو سکتے ہیں کروزیو جس سے بندہ زخمی ہو سکتا ہے، جس طرح ایسڈز ہے. لو آکسیجن کنسنٹریشن میں بندہ بے ہوش ہو کے گر کے زخمی ہو سکتا ہے. ڈیپ واٹر وغیرہ ہو گیا، فائر ہو گیا، اینیملز کے اٹیک ہو گئے، وائلنس، لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی، ان سارے خطرات میں بندوں کو زخم آ سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن کچھ ہیزارڈ ایسے ہوتے ہیں جس سے دیٹ آر کیپیبل آف کازنگ آکوپیشنل ڈیزیز اور ایل ہیلتھ یعنی جن سے بیماری لگ سکتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل فزیکل ہیزارڈ جس طرح نوائز ہو گیا یا وائبریشن ہو گئی تو اسے بیماریاں لگ سکتی ہے. وائبریشن سے ہینڈ آرم وائبریشن سنڈروم ایک بیماری ہے، وہ لگ سکتی ہے. نوائز سے انڈیوسڈ ہیئر لاسنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. اسی طرح کیمیکلز کے فیوم انہیل کرنے سے لنگس کی بیماریاں ہو سکتی ہے. بایولوجیکل ہیپیٹائٹس وائرس بیکٹیریا یہ تو آلریڈی بیماریاں ہیں. ارگانومک یعنی سائٹ کی یا ورک پلیس کی انکمفرٹیبلٹی کی وجہ سے بھی بیماریاں لگ سکتی ہے. جس طرح انکمفرٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کام کرنا پڑ رہا ہے تو اسے بیک بون کی بیماری لگ سکتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماریاں لگ سکتی ہے، سائیکولوجیکل نفسیاتی بیماریاں لگ سکتی ہے کام کے لوڈ کی وجہ سے. تو یہ 2 براڈر ہیزارڈ کیٹیگری کے ٹرمز ہیں اور اس کے انڈر پہ ڈفرنٹ ہیزارڈ کیٹیگریز ہیں. کلیئر اور ناٹ؟ یس سر. یس سر. اسی طرح ہیزارڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کچھ اور بھی میتھڈز ہیں جن کو یوز کر کے ہم ورک پلیس میں ہیزارڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. جس طرح ٹاسک انالیسز یعنی کام کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے ساتھ دیکھنا کہ کیا کیا خطرے کس سٹیپ میں ہیں، یا قانون یہ بھی آپ کو سٹینڈرڈز اور گائیڈنس ڈاکومنٹس جو ہے یہ بھی آپ کو ڈفرینٹ ہیزارڈز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اسی طرح مشینوں کے ساتھ اس کے مینوفیکچررز انفارمیشن ہینڈ بکس آتے ہیں یا سیفٹی ڈیٹا شیٹس آتی ہے، اس سے بھی آپ خطرات کی پہچان کر سکتے ہو. اور اسی طرح انسیڈنٹ ڈیٹا پریویس ایکسیڈنٹ ریکارڈز کو پڑھ کے بھی آپ خطرات کی پہچان کر سکتے ہو. کلیئر اور ناٹ؟ کلیئر سر. ٹاسک انالیسس جس طرح سر آواز نہیں آ رہی کہ کام کو سٹیپ کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں کہ سلیکٹ اس ورڈ یاد رکھیں. ہیلو سر دوبارہ بتائیے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ کام کوئی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہو اس کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرنا اور پھر ہر سٹیپ کے ساتھ دیکھنا کہ کیا کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس پور اور اس کے سٹیپس یاد کرنے کے لیے فریڈم کا ورڈ یاد رکھے کہ پہلا کام کیا کرنا ہے،
सिलेक्ट द टास्क, काम को चुनना। फॉर एग्जांपल आपने क्लीनिंग की एक्टिविटी कर है, अब फिर रिकॉर्ड स्टेजेस ऑफ द टास्क, उस काम को स्टेप्स में डिवाइड करो कि पहले मैं क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा। फिर हर स्टेप में देखना, इवैल्यूएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, कि हर स्टेप में आप इवैल्यूएट करें, कैलकुलेट करें कि क्या क्या खतरा है, उसके लिए सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करें, बनाएं और फिर उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करके उससे काम ले, और फिर मॉनिटर करें साथ साथ में कि क्या उससे खतरा कम हो रहा है या नहीं। तो इस पूरे अमल को फ्रीडम कहा जाता है, और इसके थ्रू भी आप खतरात की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्टेप्स में डिवाइड करके हर स्टेप में खतरा ही देखना है। क्लियर? सर ये फ्रीडम को हम टीएच भी कहते हैं जी, इस फ्रीडम को हम टीएच भी कह सकते हैं ना, टास्क हैजर्ड एनालिसिस। टीएचए भी इसको कह सकते हो, लेकिन टीएचए हम जो फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट है वो हम पूरे प्रोजेक्ट का बना देते हैं, कि सिंगल एक्टिविटी के लिए जब हम हैजर्ड एनालिसिस करें तो उसको हम टीएचए बोलते हैं। ठीक हो गया? जे से हो गया जॉब हैजर्ड एनालिसिस, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी था। सर बहुत ज्यादा हो गया सर एलएचए क्या होता है? सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हेलो सर। सर जी एलएचए क्या होता है? सर ये कंट्रोल मेजर प्रिवेंटिव, ये इसमें कुछ फर्क है या सेम ही होता है? हेलो सर। कंट्रोल मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें एक ही है, कि आप उसके लिए जो कंट्रोल अडॉप्ट करते हो तो उसको। हेलो जी जी सर, नसीर बात कर रहा हूँ। सर ये जो स्लाइड्स आप चला रहे हैं, क्या इसकी हमें मिल सकती है? ये काफी यानी